کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں جنگ بدر کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ جنگ بدر کہاں پہ ہوئی؟ جنگ بدر کب ہوئی؟ جنگ بدر کس مہینے میں ہوئی؟ اور جنگ بدر میں اسلامی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ اور اسلامی فوج کے پاس اسلحہ کیسا تھا اور کتنا تھا؟ اور ساتھ ہی ساتھ جنگ بدر میں کفاروں کی تعداد کتنی تھی اور ان کے پاس اسلحہ کتنا تھا اور اسلحہ کیسا کیسا تھا؟ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کو بتانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ میرے ساتھ اخیر تک آپ بنے رہیں، انشاءاللہ یہ ساری جانکاریاں آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی، اسی لیے اسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم تر اور پست حال میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، بچے، جوان اور انصار و مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں صرف 6 زر ہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور تعداد کتنی تھی؟ صرف 313، اور تلواریں کتنی تھی؟ صرف 8 تھی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمانوں کی فوج کتنی کمزور تھی اسلحہ کے لحاظ سے، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم رات بھر جاگ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے، اور گڑ گڑا کر کے کہہ رہے تھے، اے پاک پروردگار عالم، اگر یہ چند نفوس قدسیہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے یار غار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار جاتا رہا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بس کیجئے، اللہ رب العزت ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارشات کو مان کر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کو ختم کیا، اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ ان قریب
कुफ्फार की फौज को शिकस्त दे दी जाएगी और वह पीठ फेर कर भाग जाएंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुबह को आयत जिहाद की तिलावत फरमाकर वाज फरमाया कि मुजाहिदीन की रगों में खून का कतरा कतरा जोशो खरोश का समंदर बनकर तूफानी मौजें मारने लगा। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये बशारत फरमाई कि अगर सब्र के साथ तुम मुजाहिदीन इस्लाम मैदाने जंग में डटे रहे तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों की एक फौज को जरूर भेजेगा। चुनांचे 5000 फरिश्तों की फौज मैदाने जंग में उतर पड़ी और दमे ज़दन में मैदाने जंग का नक्शा बदल गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला मुहाजिरीन का झंडा लहरा रहे थे और हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अंसार के अलमबरदार थे। कुफ्फार के 70 आदमी कत्ल कर दिए गए और 70 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए और बाकी अपना सारा सामान छोड़कर फरार हो गए। कुफ्फार के मख्तूलीन में कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदार जो बहादुरी और सिपहगिरी में यकताए रोजगार थे, एक एक करके सब मौत के घाट उतार दिए गए। यहाँ तक के कुरैश की लश्करी ताकत ही फना हो गई। मुसलमानों में कुल 14 खुश नसीबों को शहादत का शरफ मिला, जिनमें 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे और मुसलमानों को बेशुमार माल गनीमत मिला जो कुफ्फार छोड़कर फरार हो गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जंगे बदर और फरिश्तों की फौज का तज़किरा कुरान मजीद के 4थे सिपारे सूरह आले इमरान में इसका जिक्र किया है। अगर आप चाहें तो कुरान मजीद खोल करके आयत करीमा पढ़कर उसका तर्जमा से आप मालूम कर सकते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद और सामाने जंग की किल्लत के बावजूद फतह मुबीन ने मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया। इससे ये सबक मिलता है कि फतह कसरत व तादाद और सामाने जंग की फरावानी पर मौकूफ नहीं है, बल्कि फतह का दारो मदार नुसरत खुदाबंदी पर है। जब वो चाहता है तो फरिश्तों की फौज आसमानों से भेजकर मैदाने जंग में उतार कर मुसलमानों की इमदाद व नुसरत फरमा देता है और मुसलमान किल्लत तादाद और सामाने जंग न होने के बावजूद फतहमंद होकर कुफ्फार के लश्करों को तहस नहस करके फना के घाट उतार देता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए 2 शर्तें रखी है, एक सब्र है और दूसरा तकवा है। अगर मुसलमान सब्र और तकवा के दामन को थामे हुए खुदा की मदद पर भरोसा करके जंग में अड़ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा और हर महाज पर फतह मुबीन मुसलमानों के कदम चूमेगी और कुफ्फार शिकस्त खाकर राहे फरार इख्तियार करेंगे या मुसलमानों की मार से फना होकर फिन्नार हो जाएंगे। बस जरूरत है कि मुसलमान सब्र और तकवा के हथियार से लैस होकर खुदा की मदद का भरोसा करके कुफ्फार के हमलों का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहें और हरगिज तादाद की कमी और सामान्य जंग की किल्लत व कसरत की परवाह न करें, क्योंकि फरमाने खुदाबंदी है वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद फरमाने वाला तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की ज़ाते बाबरकात है।